اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تقوی بینکنگ بورڈ کے پہلی اہم خصوصی نشست میں بورڈ ممبرز اور دیگر عہدیداران کا اعلان. مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی کے تاثرات. مجھ پر پابندی لگانا ہندوتوا پر پابندی لگانے کے مترادف. پرمود مطالب کی جھنجھلاہٹ. جے ڈی یو لیڈر کے بیٹی کی دبنگئی. سائیڈ نہ دینے پر نوجوان کو ماری گولی. اب تک کوئی سراغ نہیں. ملت کے حق میں کبھی بھی تفریقے کا شکار نہیں ہوں گے. جناب توقیر رضا خان کا دارالعلوم دیوبند کا تاریخی دورہ. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی. ناظرین، ابھی 2 دن قبل عالمی ماؤں کا دن منایا گیا. اسی کے پس منظر میں سیدھی بات پیش کرے گی ایک کھری سیدھی بات. اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل تقوی بینکنگ کے سلسلے میں اس کی روح رواں جناب سعید شنگیری کی محنتیں سالہ سال سے ان کی قد و کاوش اور اول دن سے ہی علماء سے ربط اور جوڑ اور وقتاً فوقتاً علماء اکرام سے مشورے اور تجارت کے شرعی اصولوں کو جان کر اس کے ایک منظم اسلامی نظام بنانے کی تگ و دو. اس کے بعد ان کی جانب سے ترتیب دیے گئے اسلامک بینکنگ سسٹم کے سافٹ ویئر کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ تقوی بینکنگ بھی بھٹکل کی انہی اہم خصوصیات میں شامل کی جائیں گی جو بھٹکل کی شان مانی جاتی ہیں. ان باتوں کا اظہار استاد حدیث جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد بھٹکل و قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین مولانا خواجہ معین الدین ندوی نے کیا. وہ یہاں کل رات تقوی بینک کے حال میں منعقدہ بورڈ کی خصوصی میٹنگ میں ان باتوں کا اظہار کر رہے تھے. مولانا نے کہا کہ آج جو سودی نظام پوری دنیا میں چلایا جا رہا ہے یا پھر اسلامک بینکنگ کے نام پر اسی سے جڑے نظر آ رہے ہیں، حتی الامکان بچنے کے باوجود اس سودی نظام سے بچنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. ایسے حالات میں اسلامی تجارت کے تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھ کر سالہ سال اس پر محنت کر کے اور پھر علماء و مفتیان سے رائے مشورہ کر کے ہر قسم کی شک و شبہات سے تجارت کو بینکنگ نظام کو دور رکھنے کی جد و جہد کرنا یہ تقوی بینکنگ کے تقوی کی نشانی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ابتدا سے ہی کامیابی ملے، مگر تمام بورڈ ممبران، ذمہ داران اور دیگر انوائٹیز کو ضروری ہے کہ وہ جناب سعید شنگیری صاحب کا بھرپور تعاون کریں اور غیر سودی بینکنگ کاری کو فروغ دینے میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اس موقع پر بورڈ کے ممبر میں سے مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب نے بھی سعید شنگیری صاحب کی تمام تر کوششوں کو یہاں سامنے رکھا اور بیرون ملکوں میں ان کی تگودوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان پر کیے جانے والے سوالات اور اعتراضات کے بیچ میں ان کا ہمت و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہنا اور بہترین غیر سودی نظام کو سافٹ ویئر کی شکل میں پیش کرنے کا پاگل پن کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تقوی بینکنگ کی آج جو تصویر نظر آ رہی ہے انہی سالہ سال کی محنت و قد و کاوش کا نتیجہ ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ نہ صرف بورڈ کے ممبران بلکہ پورے شہر بھٹکل کے عوام اس بینکنگ کے نظام سے جڑے گی اور غیر سودی بینکنگ کے نظام سے استفادہ کرے گی. مولانا عبدالعظیم قاضیہ صاحب نے بینک کے نام کی تشریح پیش کرتے ہوئے کہا کہ تقوی نام ہی ہے کہ مشکوک اور شک و شبہات سے بچنا اور ڈرنا. سود سے بچنے کے لیے تقوی کا نام رکھا گیا ہے، لہٰذا تقوی نام ہی بینکنگ کے نظام کو واضح کر دے گا. ملحوظ رہے کہ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تھا. جناب عتیق الرحمن شاہ بندری نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے میٹنگ کے انعقاد کے غرض و غایت پر روشنی ڈالی. بعد ازاں مولانا امین ندوی صاحب بورڈ ممبر نے بورڈ ممبران کے لیے کچھ اہم ہدایات پیش کی، تو وہیں بورڈ ممبر مولانا عرفان اکرمی ندوی صاحب نے بھی عوام کے سامنے تقوی بینکنگ کے پروڈکٹ اور اس کے منصوبوں کو آسانی سے رکھنے کے لیے ایک ورکشاپ کے انعقاد کا مشورہ دیا، جس کو سب سے پہلے بورڈ ممبران کے لیے بعد میں عام عوام کے لیے قبول کر لیا گیا. دیگر بورڈ ممبران اور انویٹیز میں سے بھی کئی ممبران نے اپنے اپنے رائے مشورے پیش کیے اور بینکنگ کے نظام کو بہتر اور مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کو سود سے بچانے کے لیے اخلاص کے ساتھ جڑے رہنے کا عزم کیا. تقوی بینک کے بانی جناب سعید شنگیری صاحب نے کئی اہم ترین منصوبوں پر روشنی ڈالی اور شریعہ بورڈ کے ساتھ ساتھ پینل بورڈ اور دیگر انوائٹیز کے نام یہاں سب کے سامنے پیش کیا اور سافٹ ویئر کے کام کو انجام دینے میں شریعت کے تجارتی اصولوں کا جس انداز میں پاس رکھا گیا ہے اس کا بھی اظہار کیا. دعا یا کلمات پر جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا. تقوی بورڈ ممبرز کے اسمائے گرامی کچھ اس طرح سے ہیں: مولانا عبدالعلیم قاسمی، مولانا امین رکن الدین، مولانا عرفان اکرمی ندوی، مولانا انصار عزیز، محمد سعد اللہ دامدہ، محمد شاکر حسین طاہر، عبدالرشید محتشم، محمد آفتاب قمری. اسی طرح انوائٹیز ممبرز میں محمد صائب محتشم، مولانا الیاس جاگٹی، عنایت اللہ شاہ بندری، عتیق الرحمن شاہ بندری، حنیف شاہ شاہ بندری، مولوی تیمور گوائی، اقبال حسین جاوید،
इकबाल सुहेल जावेद, मोहम्मद सादिक असर मत्ता, मौलवी उसाल रुकनुद्दीन, मोहम्मद इकबाल यम, मोहम्मद क़िज़र सिद्दीक़ा, जुल्फ़िकार अली बेग, अब्दुल बदी खतीब, जावेद शिंगेरी, मोहम्मद इलियास सुनहरी। इसी तरह तक़वा सपोर्ट और कंट्रोलिंग मेंबर्स के नाम कुछ इस तरह से हैं: डॉक्टर मोहम्मद सईद शिंगेरी, अब्दुर्रहमान मुहतशम, गुरुमूर्ति CEO प्रोसेस वी IT सिस्टम, गणेश भट्ट, गणेश वाई शब्बीर एंड गणेश चार्टर्ड अकाउंट्स, मोहम्मद सलमान शिंगेरी। इसी तरह तक़वा शरिया बोर्ड कुछ इस तरह से है: मौलाना खालिद सैफुल्लाह, सेक्रेटरी मुस्लिम मसल्ला बोर्ड हैदराबाद, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी लखनऊ, मौलाना मुफ्ती बरकतुल्लाह लंदन, मौलाना अब्दुल अज़ीम भटकल, मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी मदनी भटकल। उडुपी रियासत कर्नाटक की हुकूमत आए दिन मेरे अहम तरीन प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर रही है और किसी इजलास में मेरी शिरकत पर भी पूरी तरह पाबंदी है। हुकूमत मुझे तकालीफ पहुंचा रही है। याद रहे कि मुझ पर पाबंदी लगाना या मुझे तकलीफ देना हिंदुत्व को तकलीफ देने के मुतरादिफ समझा जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रमोद मुतालिक ने एक बार फिर हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। वो कल शहर उडुपी में मशहूर श्री कृष्णा मठ मंदिर में विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी पेजावर मठ से मुलाकात के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेजावर श्री से दरख्वास्त की गई कि मामला वज़ीर दाखिला तक ले जाए और रियासत में पानी की किल्लत है और कहसाली आम हो गई है। कहसाली ने किसानों को अपनी मवेशियां बेचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने इस मौके पर तमाम मठों के पुजारियों से दरख्वास्त की है कि वो मवेशियों के लिए राहत रसानी का इंतजाम करें। गया बिहार के गया में एक JDU MLC के बेटे पर रोड रेज में एक नौजवान के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ामात के मुताबिक JDU MLC मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने अपनी नई लैंड दरोगा कार को पास न देने पर एक स्विफ्ट कार सवार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मकतूल नौजवान का नाम आदित्य सचदेवा था और वो गया के एक बड़े कारोबारी का बेटा था। बताया जा रहा है कि वो आदित्य अपने 3 दोस्तों के साथ एक पार्टी से घर वापस आ रहा था, तभी उसके पीछे रॉकी की कार आ गई। उसने आदित्य की कार को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकाम रहा तो उसने पिस्तौल निकालकर आदित्य को गोली मार दी। इस वाक़े के बाद से मुलजिम रॉकी फरार है। मुलजिम पुलिस ने लैंड दारोगा को JDU रुकन असेंबली मनोरमा देवी के घर से बरामद कर लिया है। पुलिस मनोरमा देवी के शोहर बंदी यादव को हिरासत में लेकर कुछ पूछगछ कर रही है। पुलिस ने मनोरमा के बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। पूछगछ के दौरान रॉकी के वालिद बंदी यादव अपने बयान से पलट गए। पहले बंदी ने कहा कि उनका बेटा यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मजीद पूछगछ में बंदी ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि रॉकी की गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद आदित्य और उनके दोस्तों ने रॉकी को कार से उतारकर उसको पीटने लगे। अपने दिफा में रॉकी ने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर निकाल लिया और गलती से गोली चल गई। देवबंद दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए एक लानत है। कोई भी मुसलमान आतंकवादी हरगिज़ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। RSS की ज़हनियत वाले अफसरान उलमा ज़ुआमा कौम को आतंकी गर्दान कर मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। जब हमारे कायदीन मिल्लत दहशतगर्दी से नफरत करते हैं तो हम अपने बच्चों को कैसे दहशतगर्दी के लिए छोड़ सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने में तशरीफ़ लाए नबीर इमाम अहले सुन्नत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने दारुल उलूम देवबंद के मुहतिम मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों के सामने किया। उन्होंने कहा कि देवबंद आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि अकायद में इख्तिलाफ के बावजूद हम सारे मुसलमान सेकुलरिज्म और जमहूरियत के मुहाफिज हैं। देवबंदी और बरेलवी सब मिलकर मुल्क की एकता और अखंडता की हिफाजत करेंगे। अकायद में समझौता न करके भी हम मुल्क और मिल्लत के लिए सारे मुसलमान बिला तफरीक मसलक कल भी एक थे, आज भी एक हैं। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के मुहतिम मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी से गुजारिश की कि मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए हम सब एक हैं। बरेलवी या देवबंदी के नाम पर हम आपस में लड़कर दूसरों को हमारे इत्तेहाद में सिंध लगाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को हुकूमत एहलकार और तफ्तीशी एजेंसियां जिस तरह से बगैर किसी सबूत के पाबंद सलासिल कर रही हैं, हम सब उसके खिलाफ हम वक्त सीना सफर हैं। शाकिर और इस जैसे जितने भी बेगुनाह गिरफ्तार किए गए हैं वो सब मेरे और हमारे बच्चे हैं और मैं इस यकीन के साथ देवबंद शाकिर की वालिदा से मिलने आया हूँ कि शाकिर बिल्कुल बेकसूर है, उसे जल्द अज जल्द रहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर आसरान मिल्लत मौलाना अरशद मदनी का मिल्लत की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हें सलाम करता हूँ कि वो तनहा मिल्लत की मसीहाई और आसराई बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मुहतिम दारुल उलूम देवबंद से कहा कि मिल्लत और उलमा ज़ौमा कौम के मसाइल पर जब भी आँच आएगी हम दौड़ कर आपके पास आएंगे और मिलकर जुल्म के खिलाफ मैदान में कूदेंगे। नाजरीन, ये थी फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन खबरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira